Hi, hello, namaste. A very more welcome to bio classes. We had started that inflorescence concept regarding the flowers, arrangement of flowers. So inflorescence we had started, and we observed the types of inflorescence also. What actually that inflorescence is? The arrangement of flowers on floral axis. The arrangement of flowers on the floral axis. We will consider it as an inflorescence. ಹೂಗುಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. And in the inflorescence we observe two kinds, racemose inflorescence and cymose inflorescence. What actually that racemose inflorescence is? In this inflorescence, peduncle is growing continuously and flowers are arranged in acropetal order. So that is racemose inflorescence. In case of cymose inflorescence, the peduncle it is terminated by flower. That means peduncle tip is ending with flower and flowers are arranged in the basipetal order. Next question will be arised. Acropetal order ಅಂದ್ರೆ ಏನು, basipetal order ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. On the peduncle, old flowers present at the lower portion of peduncle, new flowers present at the top of the peduncle. But in case of basipetal order, old flowers present at the top of the peduncle and new flowers present at the lower portion of the peduncle. So one is racemose, another one is cymose. One is centripetal, another one is centrifugal. One is acropetal order, another one is a basipetal order. We observe these kinds. And in the racemose inflorescence, we observed different types on the basis of major 4 categories. Peduncle ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 types ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. Peduncle elongated racemose inflorescence, peduncle shortened racemose inflorescence, peduncle ending with the flower racemose inflorescence, and the fourth one peduncle flattened racemose inflorescence. ಅದರಲ್ಲಿ 4 types ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. So among them the first one peduncle elongated racemose inflorescence, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿನ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಸಿನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್, ಸ್ಪೈಡಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಡಿಕ್ಸ್. We observed so many types. There actually the spidix particularly. So spidix, it is having one peduncle. On the peduncle, sessile flowers are attached. Which flowers? Sessile flowers are attached. So what actually that sessile flower is? The flower which is not having the pedicel directly attached to the peduncle, right? And the whole structure has been covered by one covering sheet. So that sheet covering we used to call it as a spathe. ಅದಕ್ಕೆ spathe ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. So that total structure we referred it as a spadix, and its branches form is compound spadix. We observed these two things. So 3 days back, I think 3 days back, so we observed one video questioning sent by Srushti ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, actually 3 questions. So ಆ 3 questions ಅಲ್ಲಿ, so one question related to one particular structure, ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. Why it is like this, sir? Yes, so that structure is nothing but spadix. Why it is concerned to the spadix means that a leaf like structure is nothing but a spathe or covering, and that elongated structure is the attachment of sessile flowers to that peduncle. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. So actually that is the spadix, right? We observed that one, spadix. Yes, and coming to our interesting session, I think 3 videos back, so I told you about the nest, bird nest, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು. So I had collected one bird nest. Regarding the bird nest, let us talk in future videos like that, I told you. So ಆ bird nest ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡನ್ನು.
ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಇದೇ ಥರದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ the preparation of this kind of nest by the birds, it is a special architecture feature present in the vertebrates. So birds are vertebrates, we are vertebrates, fishes, reptiles, amphibians, all these are concerned to the vertebrates. So ಕಶೇರುಕಗಳಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. So among all those animals, so birds are very utmost special. Why? Because they are having the special feature of construction of this kind of special structure. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪೆಂಡಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೂವನ್. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮರದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗೂಡು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗೂಡು ಇರೋದು, ಅದನ್ನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ತವೆ. So many different kinds are there. Among all those nesters, so this is the different one. Why? Because it needs a lot of patience and lot of energy given by the birds. ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈ ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈ ನೆಸ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಈ ಥರದಷ್ಟು ನೋಡೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚದ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಥರ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ತೂಗಾಡುವ ಗೂಡುಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆ ತುದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚದ ತುದಿಗೆ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆರೆನೋ ಹಳ್ಳನೋ ನದಿನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಮರದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕದಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಆ ರೀಸನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೇಟನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು. ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಬರ್ಡ್ದ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಡಿಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟಿಯೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ವೋನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಥ್ರೆಡನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್, that means if the bird is capable of reproducing another organism, that means if the bird is mated by another sex, suppose female bird mated by male bird, then it will undergo the pregnancy. Before that one only it start constructing the nest, either male bird or female bird. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್, maximum cases female bird will construct the nest. In some species male birds will construct the nest. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡು ನೆಸ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸು ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೆಸ್ಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಟ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾರ್ಮ್, ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿರೋದು ಒಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಒಳಗಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೋಳಿ, ಹೆನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ without giving direct body incubation they are constructing this kind of protective nest. ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾವಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬರ್ಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, and coming to our class. So we had started that racemose inflorescence. In a racemose inflorescence, what we observed? Peduncle elongated racemose inflorescence. We observed some types. What is the next type? Yes, peduncle shortened racemose inflorescence. Second one. Yes, the second one, peduncle shortened racemose inflorescence. So here the thing is peduncle or floral axis. Floral axis growth is not continuous, it is a short. The peduncle is short. And on this peduncle, flowers are arranged in acropetal order. I told you, acropetal succession or acropetal order, it is the main feature of racemose inflorescence. Hence, it is a type of racemose inflorescence. And here in this case, we can observe two conditions. Sorry, one condition here we can observe. So, that condition is corymb. Corymb inflorescence. Yes, how actually that corymb inflorescence is looking like? Let me consider. Yes, as usual we know this is the peduncle. On the peduncle flowers are arranged. How actually the flowers are arranged means, let me show you. Right? So these are the newest flowers, newly arising flowers. New flowers are present at the top. Then where old flowers are present? At the bottom of the peduncle. Yes, observe here on the peduncle floral axis, on the floral axis flowers are arranged in acropetal order. What actually that acropetal order? Older flowers present at the bottom and new flowers present at the top. So here bottom and top means regarding this peduncle ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ peduncle the top ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ flowers, peduncle bottom ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ flowers. So the lower flowers and a new flowers, old flowers and a new flowers. But here one thing is all flowers will come at the same line, same equatorial line. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಬೆಳೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ here the lower flowers
this line, what this line is, this is the petiole, sorry, pedicel. This line is pedicel, and all of these are pedicels. Pedicel, another name is floral stalk or flower stalk. Flower stalk, and if you consider this central line is peduncle, right? So here lower flowers peduncle is pedicel is elongated. ಕೆಳಗಿಂತ ಬರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ pedicel length ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, and upper flowers pedicel is shortened. Because of that reason all flowers will come to the same line. Yes, this kind of arrangement we will call it as corymb. Why? Because here the peduncle growth is not too much, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಗೆ ಬರೋದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. And here for this kind of inflorescence the best example is candytuft. Yes, candytuft. Here, and let me consider the third one. Okay, let me write here only. Peduncle ending with a flower. Peduncle ending with a flower, racemose inflorescence. Here peduncle tip region ended with a flower, but in racemose inflorescence already I told you a peduncle it is terminated with a flower, so that is racemose inflorescence. Here also same condition, but the difference is that here peduncle tip region it is not having just one flower, it is having many flowers at tip region. So ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, here in this one again we are having two types we are having. The first one is umbel inflorescence, and second one is compound umbel. ಮತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು types, umbel and compound umbel. How that actually the umbel structure is looking like? See here. What this structure is? Yes, this total structure is peduncle. On the peduncle all the flowers are arranged in this manner. That means all of these lines are petioles. So all the flowers are arranged in this manner on the peduncle. And one more thing, on the peduncle all the petioles are having equal length. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ petioles ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ petioles ಗಳು, sorry, ಎಲ್ಲಾ pedicels, all pedicels are having equal length and arranged at the tip of peduncle. And one more important thing is that, say for example, if this is the flower, right, this is flower and this structure is pedicel, right? On the pedicel we can see small leafy structures. We will call these structures as bracteoles. ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, bracteoles. So here this is the peduncle. Imagine this is the peduncle. Peduncle and pedicel attached point is base of the pedicel. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Base of the pedicel. ಈ base of the pedicel ಹತ್ರ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Yes, bract. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Bract. These are bract and these are bracteoles. So this structure is petiole and this is the pedicel. ಅಂದ್ರೆ petiole pedicel ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರದ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಗೊಂಚಲ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
involurus. Involurus means cluster or group of what? Bract. So these structures are bract. Bract ಗಳ ಗೊಂಚಲು involurus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here all the flowers are arranged in one arch manner and all the pedicels are having equal length. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? umbrella. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಲೈಕ್. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಛತ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಆರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let me try the same structure. Yes, what the structure is? Yes, of course, peduncle. But thing is, peduncle is branching out here. ಇಲ್ಲಿ peduncle division ಆಗಿದೆ, not petiole, not pedicel. So the main peduncle it is branched. ಪ್ರತಿ peduncle ದ branch ಗೆ pedicels ಬಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes, so all of these are the flowers and almost all flowers are having same length pedicels. And here as usual we can see the bract involurus. Right, same structure present in a divided form. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಬೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಂತ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಂಬೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯ ಏನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Yes, onion inflorescence. And this kind of structure we can observe in coriander. Where we can observe? Yes, coriander. Coriander ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್. Umbel like structures, compound umbel, right? The second one is peduncle shortened inflorescence, and next one peduncle ending with the flower racemose inflorescence, and the last major mound type is remained. What is that one? Yes, the fourth one is peduncle flattened racemose inflorescence, the last fourth one. So here the peduncle is flattened. ಈ peduncle structure ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ತಲೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದ peduncle is flattened. To what extent it is flattened means it looks like one head and it is present in convex or sometimes concave shape. ಆ shape ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ. ಈ ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಸಾಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಾಸರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್. ವಿಚ್ ಹೆಡ್? peduncle tip region, ಅದೇ ಹೆಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ peduncle ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು, ಅಗಲವಾಗಿರೋದು. ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. The same structure is flattened. On this structure flowers are arranged. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
But thing is here, how we observe the flowers in all these cases, in that manner we cannot see the flowers here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಅದನ್ನ, ಫ್ಲವರ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಲೀಫ್ಲೆಟ್, ಹೌದಾ. ಫ್ರೂಟು ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಟ್, ಲೀಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್. ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. Yes, so this is the considered to be the flattened racemose inflorescence. Here what is flattened? Peduncle is flattened. In which form? Head form. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ತಲೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು, and because of that reason it is also called as head inflorescence. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಹೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, it is nothing but peduncle flattened racemose inflorescence, and this head we will call it as capitulum. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? capitulum. And because of that reason it is also called as capitulum inflorescence. Capitulum inflorescence or head inflorescence. And all these are the flowers, but thing is flowers are very small, hence we will call them as floret. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? floret. And in this floret we are having two types again. One is disc floret, another one is ray floret. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್. ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಅದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್, ರೈಟ್. ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ರ ಕೂಡ, ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಿದು? ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is sunflower. Usually we will consider sunflower as a single flower. It is not single flower, it is a group of many flowers. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್? ಹೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಾಟುಲಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಟಿಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. It is a total is peduncle. ಇದಿಷ್ಟು ಪೆಡಂಕಲ್. ಪೆಡಂಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಶೇಪ್. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ enlarged. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ತಗ್ಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ just I showed you all of these are the small flowers, that is nothing but florets. ಓಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. Yes, we can observe the sunflower in this manner. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಈ ರೀತಿ.
Yes, here we can observe the peduncle. Peduncle head is enlarged, peduncle tip region is enlarged, and inside we can see the fruits. All of these are the fruits, right? Now ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. Here these structures, yellow color, golden yellow color structures, ನಾವು ದಳ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, these are nothing but florets. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Florets. All of these are the florets. And this kind of florets which are having vibrant color, these florets we will call them as ray florets. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ray florets surrounded inside those are having the disc florets. Disc floret ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. The same disc florets which are present at the center, those are converting into fruits. ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಫ್ರೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರೇ ಫ್ಲೋರ್, ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ just I told you it is a group of many flowers. One flower converting into one fruit. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೂರ್ಯಪಾನ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸೀಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ವೇರ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Black color coating is fruit, right? Thus a black color coating is fruit. Suppose if I break this one, inside I can see the seed. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. This white color is the seed, that means this is the fruit. ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ. That means many florets are present, many flowers are present, hence it is one inflorescence. Which inflorescence? Head inflorescence. ಈ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Chrysanthemum, one more example. Chrysanthemum, in Kannada we will call it as ಸೇವಂತಿಗೆ. ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ, chrysanthemum. So in chrysanthemum, what we are observing, all these are the florets. ಇಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ ಫ್ಲೋರೆಟ್, ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್. ಯಾವ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅದು? ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್. ಸೊ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್, these are the two types of florets. Sometimes the flower may be having only disc floret, sometimes the flower may be having only ray florets. ಬರೀ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ if the head inflorescence having both the florets, disc and ray florets, then we will call it as heterologous. So this is heterologous. Sunflower, that is the best example, heterologous, right? If now ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Floret structures. So this is head inflorescence and the best example is sunflower. So ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ,
ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫ್ಲವರ್ ದ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ಫ್ಲೋರಿಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ 4 categories we observed. Peduncle elongated racemose inflorescence, peduncle shortened racemose inflorescence, peduncle ending with flower inflorescence, peduncle flattened racemose inflorescence. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, till now we completed only racemose inflorescence. One more is there, cymose inflorescence. So other types ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. In the next class, let's observe the cymose inflorescence types. Yes, thank you.